Hi all, today I am taking the seminar based on the topic Internal Architecture of 8086. It is a 16-bit microprocessor. 8086 has a 20-bit address bus, can access up to 220 memory locations. It can support up to 64K input-output ports. It provides 14 to 16-bit registers. It has multiplexed address and data bus AD0 to AD15 and AD16 to AD19. It requires single phase clock with 33% duty cycle to provide internal timing. അപ്പം 8086 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു 16-ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറാണ്. അതിന് 20-ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്സുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്സസ് അപ് ടു 220 memory locations, and it support up to 64K input-output ports. ഇത് 14ഉം 16-ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് it has multiplexed address and data bus AD0 to AD15 and AD16 to AD19. പിന്നെ ഇതിന് സിംഗിൾ ഫ്ലേസ് ക്ലോക്ക് റിക്വയർ ആണ് വിത്ത് 33% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ടൈമിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് സിംഗിൾ ഫേസ് ക്ലോക്ക് 33% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ റിക്വയർഡ് ആണ്. 8086 is designed to operate in two modes, minimum and maximum. It can prefetches up to 6 instruction bytes from memory and queues them in order to speed up instruction execution. It requires plus 5 volt power supply, a 40-pin dual in line package. അപ്പോൾ 8086 ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം. And it can prefetches up to 6 instruction bytes from memory and queues them in order to speed up instruction execution. ഇത് 6 instruction bytes from memory prefetch ചെയ്യാനും and it queues them in order to speed up instruction execution. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്യൂ ചെയ്യാനും ഇത് ക്യൂ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് പ്ലസ് 5 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ, 40-pin dual in line package also. ഇനി മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ്സ് നോക്കാം. The minimum mode is selected by applying logic 1 to the MN/MX input pin. This is a single microprocessor configuration. The maximum mode is selected by applying logic 0 to the MN/MX input pin. This is a multi-microprocessor configuration. 8086 has two blocks, BIU and EU. The BIU performs all bus operations such as instruction fetching, reading and writing operands for memory and calculating the addresses of the memory operands. The instruction bytes are transferred to the instruction queue. മിനിമം മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് MN or MX ഇൻപുട്ട് പിന്നിന് ലോജിക് 1 അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ കോൺഫിഗറേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് MN or MX ഇൻപുട്ട് പിന്നിന് ലോജിക് 0 അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ. പിന്നെ 8086 രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, BIUവും EUവും. BIU performs all bus operations such as instruction fetching, reading and writing operands for memory and calculating the address of the memory operands. BIU എല്ലാ ബസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്തത്. അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിങ്, റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറൻസ് ഫോർ മെമ്മറി ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓപ്പറൻസ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് BIU പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. The instruction bytes are transferred to the instruction queue. Instruction bytes instruction queueലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. EU executes instructions from the instruction system byte queue. Both units operate asynchronously to give the 8086 an overlapping instruction fetch
and execution mechanism which is called as pipelining. This results in efficient use of the system bus and system performance. BIU contains instruction queue, segment registers, instructions pointer, address adder. EU contains control circuitry, instruction decoder, ALU, pointer and index register, flag register. അപ്പം EU ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിസ്റ്റം ബൈറ്റ് ക്യൂ എന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റും അസിൻക്രോണസ്ലി 8086 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടു ഗിവ് 8086 an overlapping instruction fetch and execution mechanism which is called as pipelining. അപ്പം ഈ പൈപ്പ്ലൈനിങ് അതായത് 8086 ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചും എക്സിക്യൂഷൻ മെക്കാനിസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സും അസിൻക്രോണസ്ലി ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് പൈപ്പ്ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ബസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ്. ഇത് സിസ്റ്റം ബസ്സും സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. BIU കണ്ടെയ്ൻസ് instruction queue, segment registers, instruction pointer, address adder. BIUവിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ, സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റർ, അഡ്രസ് ആഡർ ഇതൊക്കെയാണ് BIUവിലുള്ളത്. എന്നാൽ EUവിൽ ഉള്ളത് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടറി, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ, ALU, പോയിൻ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ, ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് EUവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 8086 ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു 16-bit മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് 14 16-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ്. പിന്നെ 2 മോഡാണ്, മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ്. മിനിമത്തിൽ ലോജിക് 1 ആണ് ഇൻപുട്ട് പിന്നിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമത്തിൽ ലോജിക് 0 ആണ് ഇൻപുട്ട് പിന്നിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ BUI, EU ആണ് 2 ബ്ലോക്സ് ഓഫ് 8086. ഇത്രയാണ് 8086 ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്കിടെക്ചർ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.